बंधु मैंने आपण मानक स्वागत मोर चैनल वास्तु टिप्स ओडिया को। बंधु मैंने आपण मानक श्रावण पुत्रदा एकादशी अनेक अनेक शुभेच्छा। आज यही पवित्र अवसर में शुणु पुत्रदा एकादशी दिन शुणा मिलुवा पवित्र कथागुड़िकर शुभारंभ आमे श्रीहरि वल्लभा तुलसी माता कथारू करवा। थरे जड़े बुढ़ी माँ थिले, से नियमित भाव में तुलसी माता सेवा करुले। प्रतिदिन तुलसी माता को पूजा करी से कहूले, हे तुलसी माता सत्यर दाता, मु तुमर सेवा करुछु, मते बहु दियो, पीताम्बरर धोती दियो, मिठा मिठा घास दियो, वैकुंठरे बास दियो, चटकर चाल दियो, पटकर मृत्यु दियो, चंदनर काठ दियो, राणी साज दियो, डाली भातर भोजन दियो, गारसर मृत दियो एवं शेष समय श्रीकृष्णଙ୍କ कांध मध्य दियो। एहीपरि बुढ़ी माँ प्रतिदिन तुलसी माता को प्रार्थना करुले। तांकर एही कथा शुणी शुणी तुलसी माता सुखिबाकू लागिले। दिने भगवान श्रीकृष्ण तुलसी माता को पचारिले, हे तुलसी कौन होईछि, तुमे काहिंकी सुखी जाउछ? तुलसी माता कहिले, प्रभु मु कौन कहिबी, जड़े वृद्धा प्रतिदिन आसी एही सबु कथा कहि जाउछि। मु तांकर समस्त इच्छा पूरण करिदेबी, किंतु तांको शेष समय रे श्रीकृष्णଙ୍କ कांध केउठारु देबी? भगवान कहिले, हे तुलसी सही बुढ़ी माँ जेतेबेले मृत्युवरण करिदे, मु निजे तांको कांध देबी, तुमे चिंता कर नाही। किछि समय परे सही बुढ़ी माँकर मृत्यु हैला। गाँर लोक माने तांकर शव को नहीं जीवाकू चेष्टा कले, किंतु तांकर अर्थी काहारी द्वारा उठिला नाही। सही समय रे भगवान श्रीकृष्ण जड़े 12 वर्षर बालक रूप धारण करी सेठाकू आसिले। बालक गाँ लोकों को कहिले, भाई माने एही बुढ़ी माँ को कानरे मते गोटे कथा कहिबाकू दियंतु। मु तांको कानरे गोटे कथा कहिले से निश्चय हालुका होई जिवे। गाँ लोक माने कहिले, आमे तो चेष्टा करी देखिलु, तुमे मध्य चेष्टा कर। तापरे बालक रूपी श्रीकृष्ण बुढ़ी माँ को कानरे कहिले, हे बुढ़ी माँ मनर इच्छा पूरण कर, पीताम्बरर धोती नियो, मिठा मिठा घास नियो, वैकुंठर बास नियो, चटकर चाल नियो, पटकर मृत्यु नियो एवं श्रीकृष्णଙ୍କ कांध मध्य नियो। यह शुणिबा मात्रे बुढ़ी माँ को अर्थी हालुका होईगला। भगवान निजे तांको कांध देले एवं बुढ़ी माँ मुक्ति प्राप्त कले। हे तुलसी माता, जेपरी बुढ़ी माँ को मुक्ति देल, सेहीपरि समस्तंको मुक्ति दियो। जेपरी अंतिम समय रे बुढ़ी माँ को श्रीकृष्णଙ୍କ कांध मिलिथिला, सेहीपरि समस्तंको तुमर कृपा मिलु। समस्ते प्रेम रे कुहंतु, तुलसी माँ को जय, श्रीकृष्ण भगवान कर जय। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा जदि आमे कहिबा, महाराजा युधिष्ठिर पचारिले, हे मधुसूदन श्रावण मासर शुक्ल पक्षरे केउ नामर एकादशी आसे, कृपा करी ताहार महिमा वर्णना करंतु। सेहिठु भगवान श्रीकृष्ण कहिले, हे राजन द्वापर जुगर प्रारंभ समयर कथा। महिष्मती नगरी रे महिजित नामक जड़े राजा राज्य करथुले। से अत्यंत धार्मिक और प्रजावत्सल थिले, किंतु तांकर कौनसी पुत्र नथिला। निजर बयस बढ़ी चलीथिबारु राजा बहुत चिंतित हेले। दिने से प्रजा मानक मध्यरे बसी कहिले, हे प्रजाजन, एही जन्म रे मु कौनसी पाप करि नाही। मो राजकोषरे अन्याय उपाय रे अर्जित धन केबे रखी नाही। ब्राह्मण और देवतांकर धन मध्य मु केबे नेई नाही। मु मो प्रजा को पुत्र परि पालन करिछि, धर्म अनुसार राज्य करिछि, दुष्ट मानंकु दंड देइछि एवं सज्जन मानंकु सदा सम्मान करिछि। तेरे मो घरे आज पर्यंत पुत्र जन्म होई नाही काहींकी? आपण माने दया करी एहार कारण चिंता करंतु। राजांक कथा सुनी प्रजा, पुरोहित और किछि ब्राह्मण तांकर मंगल कामना करी घन जंगल को चलीगले। सेमाने विभिन्न आश्रम खोजु खोजु गोटे दिन मुनि श्रेष्ठ लुमस ऋषि आश्रम रे पहुँचिले। लुमस ऋषि धर्म तत्वर ज्ञाता, समस्त शास्त्र रे परांगम, दीर्घायु एवं महात्मा थिले। तांकर शरीर लुमरे परिपूर्ण थिला। एक कल्प बीतिले तांक शरीरर गोटे लुम झड़ी पड़ुथला। सेथिपई तांकर नाम लुमस होइथिला। समस्ते ऋषि को प्रणाम करी राजांक समस्या विषय कहिले, हे द्विजोत्तम, आम राजा महिजितंकर कौनसी पुत्र नहीं। से आमको पुत्र परि पालन करिसंती। तांकर दुख देखि आमे मध्य दुखित। दयाकरी एपरी उपाय कहंतु।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ରାଜା ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଲୁମସ ଋଷି କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନରେ ବସି ରାଜାଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଜାଜନ ଶୁଣ। ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ରାଜା ମହିଜିତ ଜଣେ ଗରିବ ବୈଶ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଥିଲା। ସେ ଏକ ଗାଁର ସୀମାରେ ଥିବା ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜଳାଶୟରେ ପାଣି ଦେଖି ସେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଗାଈ ନିଜ ବାଛୁରୀ ସହିତ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଗାଈଟି ତୀବ୍ର ତୃଷାରେ ଥିଲା ଓ ଗରମରେ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା। ସେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଜଳାଶୟ ଭିତରେ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ବୈଶ୍ୟ ପାଣି ପିଉଥିବା ଗାଈକୁ ହୁଙ୍କାର ଦେଇ ଦୂରରେ ହଟାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ନିଜେ ପାଣି ପିଇଲେ। ସେହି ପାପ କର୍ମର ଫଳରେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ରାଜା ମହିଜିତ ପୁତ୍ରହୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି। ପ୍ରଜାମାନେ କହିଲେ, ହେ ମୁନି, ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଓ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ବୋଲି ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଏପରି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କୁହନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଲୁମସ ଋଷି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଜାଜନ, ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ଆସେ ତାହା ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହା ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କର। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଜାମାନେ ମୁନିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନଗରକୁ ଫେରିଲେ। ସେମାନେ ବିଧିପୂର୍ବକ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ, ଜାଗରଣ କଲେ ଏବଂ ସେହି ପୁଣ୍ୟଫଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଣୀ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ, ସୁନ୍ଦର ଓ ବଳବାନ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏହିପରି ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀର ପବିତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଇହଲୋକରେ ସୁଖ ପାଏ ଏବଂ ପରଲୋକରେ ଶୁଭଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଠ୍ଠଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଉଛୁ। ପଣ୍ଡରପୁରରେ ବିଠ୍ଠଳନାଥଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଗୋରା କୁମ୍ଭାର ନିଜ ପତ୍ନୀ ଓ 2 ବର୍ଷର ପୁତ୍ର ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ଗୋରା କୁମ୍ଭାର ମନରେ ସଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମାଟିର ପାତ୍ର ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଛୋଟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଗୋରାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗୋରା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ସେ ଭାବିଲେ, ପିଲା ଖେଳୁଛି, ଏହି ସମୟରେ କିଛି କାମ କରିନେବା ଉଚିତ। ସେ ମାଟିର ଢେର ଉପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ନିଜ ପାଦରେ ମାଟିକୁ କୁଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବା ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ମୁହଁରେ ବିଠ୍ଠଳ ବିଠ୍ଠଳ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାଟି କୁଦୁ କୁଦୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଏତେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସମାଧି ଲାଗିଗଲା। ଏପଟେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରର ନଜର ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋରା ଭକ୍ତିରେ ଏତେ ଲୀନ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗୋରାଙ୍କ ପାଦ ପିଲା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଯେପରି ମାଟି କୁଦୁଥିଲେ ସେହିପରି କୁଦି ଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମାଟି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁତ୍ର ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପାଣି ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସେ ପୁତ୍ରକୁ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ନଜର ସେଠାରେ ନିଜ ପୁତ୍ରର ନିର୍ଜୀବ ଦେହ ଦେଖି ସେ ଜୋରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଗୋରାଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଗୋରାଙ୍କ ଭକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ସମାଧିରୁ ଉଠି ଗୋରା କହିଲେ, ପିଲାର ସମୟ ଆସିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାଲିଗଲା। ଏହି ଜୀବନ ତ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସମାନ। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ଭଲ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଶୋକ କର ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବିଠ୍ଠଳ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ। ସେ ଜଣେ ଯୋଗୀର ବେଶ ଧାରଣ କରି ଗୋରାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୋରାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ନ କରାଇ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ପୁତ୍ରର ଶବକୁ କପଡ଼ାରେ ଢାଙ୍କି ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଆସନ ଦେଲେ ଏବଂ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ସେ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ତୁମ ପୁତ୍ରକୁ ଡାକ, ସେ ନ ଆସିଲେ ମୁଁ ଭୋଜନ କରିବି ନାହିଁ। ଗୋରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୋ ପୁତ୍ର ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଛି, ଆପଣ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ, ତୁମ ପୁତ୍ର ନ ଆସିଲେ ମୁଁ ଭୋଜନ କରିବି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗୋରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୋ ପୁତ୍ର ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ତାପରେ ଯୋଗୀ ନିର୍ଜୀବ ପୁତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା କପଡ଼ାଟି ହଟାଇ କହିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ମିଛ କହୁଛ? ତୁମ ପୁଅ ତ ଏଠାରେ ଅଛି। ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ମୃତ ପୁଅ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠି ବସିଲା।
ପୁତ୍ର ଜୀବିତ ହୋଇଥିବାର ଖବର ଦେବାକୁ ଗୁରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଗୁରା କହିଲେ, ତୁମ କାରଣରୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଛାଡ଼ି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତୁମେ ଯଦି ମୋ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କହିନଥାନ୍ତ ତେବେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋ ପତ୍ନୀ ନୁହଁ, ମୋ ମା ସମାନ। ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚେତା ଫେରିବା ପରେ ସେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରାଇଦେବା ଭଲ। ସେ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା, ତୁମ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଣି ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋ ଛୋଟ ଭଉଣୀର ବିବାହ ତାଙ୍କ ସହ କରାଇ ଦିଅ। ମା ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ସୁଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବିବାହ ପାଇଁ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ବିବାହ ପରେ ଗୁରାଙ୍କ ଦୁଇ ପତ୍ନୀ ଘରର କାମରେ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଛୋଟ ପତ୍ନୀ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ମିଳୁନାହିଁ। ବଡ଼ ପତ୍ନୀ ଏହା ଶୁଣି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ରହୁ ବୋଲି ସେ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଦିନେ ଗୋରା ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ସେ ଛୋଟ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଗୁରାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ରାତିରେ ଗୁରାଙ୍କ ହାତ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ସେ ଜାଗି ଉଠିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରି କହିଲେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଉଣୀ ବୋଲି ମାନିଛି, ମୋ ସହିତ ମୋ ଏହି ହାତ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଏହା ଭାବି ସେ ନିଜ ହାତ କାଟିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୁରାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତ କଟିଯିବାରୁ ସେ ଆଉ ମାଟିର ପାତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ବିଠ୍ଠଳ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ବିଠ୍ଠଳନାଥ ଭଗବାନ ଜଣେ କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ, ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଗଧା କରିଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କୁ କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ବେଶ ଦେଲେ। ସେମାନେ ଗୋରାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଭକ୍ତଜୀ, ଆମ ଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାମ ମିଳେ ତେବେ ଆମକୁ ଚାକିରିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋରା କହିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ଗରିବ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବି? ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ କାମ ଖୋଜ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ 2 ବେଳା ଭୋଜନ ଦେଇଦେବେ। ଗୋରା ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଗୋରାଙ୍କ ଘରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଫଳରେ ଗୋରାଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ିଲା। ଥରେ ସନ୍ତ ନାମାଦେବୀ ଜୀଙ୍କ ବିଠ୍ଠଳନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେହି ଦିବ୍ୟ ତେଜ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଗୋରାଙ୍କ କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ଘରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ନାମଦେବ ଗୋରାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋରା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ଆସନ ଦେଲେ। ଭଗବାନ ନାମଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି ମାଟି ପଛରେ ଲୁଚିଗଲେ ଏବଂ ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଗଲେ। ନାମଦେବ ଗୋରାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ, ଭଗବାନ ନିଜେ ତୁମ ଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଗୋରା ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ। ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ନିଜେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ କାହିଁକି ରଖୁନାହ? ଗୋରା କହିଲେ, ମୋ ଶାଶୁ ମାଙ୍କ କଥା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏପରି କରିଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲ, ତାହାର ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କରିଥିଲ, ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଆଜ୍ଞା, ତୁମେ ତୁମର 2 ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ସୁଖରେ ରୁହ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ଗୋରାଙ୍କ କଟିଯାଇଥିବା ହାତ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ଭକ୍ତ ଗୋରାଙ୍କ କୁମ୍ଭାର ନିଜର 2 ପତ୍ନୀ ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସୁଖରେ ଜୀବନ ବିତାଇଲେ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗାରସ ମାତାଙ୍କ କଥା। କୁହାଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଥା ଆମକୁ ନିୟମ ବିରୋଧୀ ଲାଗେ, ତାହା ପଛରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଗଭୀର କରୁଣା ଓ ରହସ୍ୟ ଲୁଚିଥାଏ। ଏପରି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଅନ୍ନ, ବିଶେଷ କରି ଚାଉଳ ଖାଇବା ବର୍ଜିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏପରି କାହିଁକି? ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ତେଜରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେ ଥିଲେ ଏକାଦଶୀ ଦେବୀ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏହି ମହାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଯେ ସେ ସଂସାରର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷର ଏକାଦଶୀ ତିଥି ତୁମର ଦେହେବ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସେହିଦିନ ବ୍ରତ କରିବ, ମୋର ସ୍ମରଣ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ନ ତ୍ୟାଗ କରି ଭକ୍ତିରେ ମନ ଲଗାଇବ, ସେ ବିଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ।
ଏହି ବର ପାଇ ଏକାଦଶୀ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ତିନି ଲୋକରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଦେବତା ଋଷିମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକାଦଶୀ ତିଥିକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକାଦଶୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଅହଙ୍କାର ଜନ୍ମ ନେଲା। ଦିନେ ସେ ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହିଦିନ ଏକାଦଶୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଧାମରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ବିଶାଳ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ବସି ଭକ୍ତିର ସହିତ ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କେଉଁଠି ଭାତ, କେଉଁଠି ଡାଲି, କେଉଁଠି ତରକାରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସାଦ ପରସା ଯାଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଏକାଦଶୀ ଦେବୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ମୋର ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନ୍ନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ଏତେ ଭକ୍ତ ଚାଉଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ନ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ସିଧା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏହା କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଆପଣ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଅନ୍ନରେ ପାପର ବାସ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଧାମରେ ଏହା କ'ଣ ହେଉଛି? ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ହସି କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ସଂସାରରେ ତୁମର ନିୟମ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ଦେଖୁଛ ତାହା ସାଧାରଣ ଅନ୍ନ ନୁହେଁ। ଏହା ମୋର ପ୍ରସାଦ, ମୋର ମହାପ୍ରସାଦ। ମୋର ସ୍ପର୍ଶରେ ଏହା ପବିତ୍ର ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀ ଦେବୀଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଶାନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ନିୟମ ତ ନିୟମ। ଯଦି ସଂସାରରେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଅନ୍ନ ଖାଇବା ଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଅନ୍ନ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ତୁମକୁ ନିଜ ଶକ୍ତିର ଅହଙ୍କାର ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ଯେ ମହାପ୍ରସାଦ କେବଳ ଭୋଜନ ନୁହେଁ, ଏହା ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ। ଯେଉଁଠାରେ ମୋର ମହାପ୍ରସାଦ ଅଛି, ସେଠାରେ ପାପର ଶକ୍ତି ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏକାଦଶୀ ଦେବୀ ନିଜ କଥାରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବାରୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ଯୋଗମାୟା ପ୍ରକଟ କଲେ। ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନେ ଏକାଦଶୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବାରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଏକାଦଶୀ ଦେବୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସେ ବିନମ୍ର ହୋଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମା ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କରୁଣାର ସହିତ କହିଲେ, ଦେବୀ, ତୁମର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ମୋର ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଦୋଷ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏକାଦଶୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଖିବି ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ, ସେହିଦିନଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମା ଅବିଚଳ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭୋଜନ ନୁହେଁ, ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ। ଏହି କଥା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଧର୍ମର ନିୟମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମ, କୃପା ଓ ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମା ଅତୁଳନୀୟ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରେମରେ କୁହନ୍ତି, ମହାପ୍ରସାଦେ ଗୋବିନ୍ଦେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମଣି ବୈଷ୍ଣବେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପୁଣ୍ୟବାତଂ ରାଜନଂ ବିଶ୍ୱାସୋ ନୈବ ଜାୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରସାଦ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ମହିମାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମରେ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଏକାଦଶୀ ମାତା। ଏକାଦଶୀ ମାତାଙ୍କର ମହିମା ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।